بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا۔ سخت حالات کا کیا شکوہ کرے، کیوں اسے بدنام کرے، کیا ہی اچھا ہے کہ آغاز نیا کام کرے، اور کتنے بے مصرف و بیکار ہیں دعوے نعرے، کتنا اچھا ہے کہ بے نام رہیں کام کریں۔ دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، ہر تمنا ہر ارادہ۔ کراچی شہر کے ضلع سینٹرل میں واقع شیڈ فاؤنڈیشن پچھلے ایک عشرے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ شیڈ فاؤنڈیشن ایک تیزی سے ابھرتا ہوا فلاحی ادارہ ہے جو فخریہ طور پر کئی نئے شعبہ جات کا قیام کر چکا ہے۔ میرا فن میرا ہنر۔ شیڈ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاسٹ ایئر PNC سے اپروو ہوا اور ہماری افیلیشن لمس یونیورسٹی سے ہو گئی تھی۔ ہم نے فرسٹ بیچ لاسٹ ایئر لیا تھا، 50 اسٹوڈنٹس کے لیے سیٹ ہمیں اپروو ہوئی اور 50 اسٹوڈنٹس ہی ہم نے انرول کیے تھے۔ ہمارے کالج میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک نرسنگ کالج کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے دیٹ از آلسو ویری ہائیلی کوالیفائڈ۔ ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں جو کہ اسکلز لیب، انیٹمی لیب، سائنس لیب، کمپیوٹر لیب ویل ایکوپڈ ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف؟ خصوصی بچے بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ ان کو بہترین ماحول فراہم کرنا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا، ان کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا بھی ہماری مذہبی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ شیڈ اسپیشل ایجوکیشن اکیڈمی اسی ویژن اور اسی سوچ کے ساتھ قائم کی گئی ہے۔ روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں۔ پریویسلی ہم جس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے وہ 12 بیڈس پر مشتمل تھا، لیکن پیشنٹ نیڈس اور پیشنٹ فلو کو دیکھتے ہوئے ہم نے نیو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں موو کیا ہے۔ میرا دن تیرے لیے ہے، میری شب تیرے لیے۔ عمر رسیدہ مرد و خواتین شیڈ کے قائم کردہ سینئر سٹیزنز ہوم میں اپنی زندگی آرام اور سکون کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ سینئر سٹیزنز ہوم میں ان افراد کو گھر جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے جہاں یہ اپنے دینی فرائض سر انجام دینے کے ساتھ تفریحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ان افراد کے مسلسل اور بہترین علاج اور ادویات کے مکمل انتظام کے ساتھ ساتھ دیگر امراض سے بچاؤ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی۔ ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگوں اور نشے کے عادی افراد کے لیے بھی شیڈ فاؤنڈیشن کئی سالوں سے عافیت کا ذریعہ بنتا آ رہا ہے۔ نشے کے حوالے سے ہمارا سیٹ اپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی سب کے تعاون سے۔ ہر تمنا ہر ارادہ ہر طلب تیرے۔ گوشہ عافیت یونٹ میں بیک وقت 200 سے زائد ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا مرد و خواتین کے لیے اچھی رہائش اور بہترین غذا کے ساتھ مشفق عملہ اور ماہرین کی زیر نگرانی صحت مند تفریح، ان کے علاج اور تربیت کے انتظامات موجود ہیں۔ مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان۔ موجودہ ملکی حالات اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شیڈ فاؤنڈیشن کے متعارف کردہ کیئر اسکول سسٹم کی مختلف برانچوں میں سینکڑوں طلباء و طالبات غیر تجارتی بنیادوں پر معیاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے منحرف ایک سانس بھی۔ اس 5 منزلہ عمارت میں سینکڑوں طلباء کے لیے مکمل رہائشی سہولیات،
और सेहत बख्श खुराक के साथ उनकी नफ्सियाती तरबियत और बेहतरीन तालीम का इंतजाम भी मौजूद है। तालीमी सरगर्मियों के अलावा इन तलबा के लिए स्काउटिंग और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाता है, जो इन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करती है। रोशनी हो या अंधेरा, तुझसे मैं गाफिल। शेड फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी हस्सान जनरल हॉस्पिटल सरजानी टाउन और शेड हॉस्पिटल नॉर्थ कराची में रोजाना की बुनियाद पर हजारों नादार मरीजों की मुआवनत की जाती है। शेड हॉस्पिटल एक जदीद तरीन सेहत का इदारा है जो इस वक्त तकरीबन तमाम ही बीमारियों की तशखीस और इलाज से मुताल्लिक सहूलियात इंतहाई कम कीमत में फराहम कर रहा है। मेरा मरना शेड हॉस्पिटल में थैलीसीमिया, डायलिसिस और आंखों के अमराज का इलाज मुफ्त और बाज़ सूरतों में गैर तिजारती बुनियादों पर रियायती निर्खों पर किया जाता है। फूलते हैं लब। शेड हॉस्पिटल के कार्डियक केयर विंग में दिल के अमराज के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों लोग यहाँ इलाज की सहूलियात से फैज़याब हो रहे हैं। कार्डियक डिपार्टमेंट है, उसमें एक डिपार्टमेंट एक कैथ लैब का है जिसमें एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं हम। ये है कैथ लैब। ये जो मशीन है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है कि इसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं, शरियानों की तस्वीरें लेते हैं, ब्लॉकेज उसको खोल देते हैं, हम पेसमेकर भी डाल सकते हैं, इसमें टांगों की एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। हाल ही में कार्डियक केयर विंग में मौजूद कार्डियक सर्जरी के शोबे में ओपन हार्ट सर्जरी का भी आगाज कर दिया गया है। वॉल्व रिप्लेसमेंट समेत कई कामयाब सर्जरीज की जा चुकी हैं। शेड हॉस्पिटल शेड फाउंडेशन के अंडर काम कर रहा है और यहाँ जो कार्डियक सर्जरी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल लो कॉस्ट पे है। हम चाह रहे हैं कि इस ऑपरेशन का फ़ायदा आम मरीजों तक पहुँचे और यहाँ चैरिटी वर्क काफ़ी होता है। पेशेंट्स को लो कॉस्ट पे हाई फैसिलिटीज़ के साथ कम्प्लेक्स सर्जरीज भी हम यहाँ कर रहे हैं। हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इस वक्त जदीद तरीन मशीनरी से लेस है। यहाँ सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जैसी तमाम सहूलियात मैसर हैं। MRI के लिए शेड हॉस्पिटल टेस्ला 1.5 मशीन का इस्तेमाल कर रहा है जो कि इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन मशीनों में से एक है। इसके साथ साथ शेड हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोलॉजी यूनिट, फिजियोथेरेपी यूनिट, आई केयर यूनिट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। रोशनी हो या अंधेरा, तुझसे मैं गाफिल नहीं। शेड होम्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम इदारों तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स में अपना 80,000 गैलन का RO प्लांट भी मौजूद है। मेरा दिन तेरे लिए है, मेरी शब। पानी अल्लाह पाक की जानिब से दी गई एक नेमत है, लेकिन इस नेमत का हुसूल थर के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल अमल है। शेड फाउंडेशन थर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 250 से जायद कुएं फाल कर चुका है, लेकिन यहाँ की आबादी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मजीद कुएं खोदने की जरूरत है। यहाँ पर लोग जो है ना पानी मीलों दूर जाते थे पानी की उसूल के लिए। शेड फाउंडेशन के लोगों ने यहाँ हमारे साथ तावन किया और हमें ये कुआं खुदवा के दिया। यहाँ पर जो है ना इसी कुएं की बदौलत हम गांव वाले जो भी हैं सारे इससे पानी भरते हैं और जो है ना इसी जगह अल्लाह ताला की नेमत से जो है फैज़याब हो रही है। थर की तहसील डाहली में यहाँ के बच्चों की तालीम के लिए एक प्राइमरी स्कूल और दीनी तालीम के लिए रिहायशी तालीमी इदारा भी कायम किया है। मेरा हुनर, मेरा अदब तेरे लिए। अगले 2 से 3 सालों में एक बड़े सेटअप की तरफ जा रहे हैं। 12,000 से ज़ायद स्क्वायर गज की जगह हमने परचेज़ कर ली है और अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर हम 1,000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोगों को, जिसमें ऑर्फन बच्चे और बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन भी होंगी, जहनी नफ्सियाती इमराज में मुब्तला अफराद और मंशियात के आदि अफराद भी होंगे, उन सब के अलग अलग यूनिट्स वहाँ पर हम कायम करने जा रहे हैं। अहम तरीन बात यह है कि ट्रांसजेंडर जो उर्फ़ आम में हमारे माशरे में ख्वाजा सरा कहलाते हैं, इनका बुढ़ापा बड़ा इबरतनाक होता है। इनके बुढ़ापे को इबरतनाकी से बचाने के लिए हम इनके लिए भी एक शेल्टर होम कायम करने जा रहे हैं
اور ابتدائی طور پر 50 سے 100 ٹرانسجینڈرز کو ہم وہاں پہ شیلٹر فراہم کریں گے۔ اسی طرح شیڈ فاؤنڈیشن وطن عزیز میں جو قدرتی آفات آتی ہیں اس میں بھی مخیر حضرات کے تعاون سے اپنا حصہ اپنے والنٹیئرز کے ذریعے جو ہے وہ بٹاتی ہے۔ جیسے ابھی حالیہ سندھ کے تباہ زدہ علاقوں میں جو ہے وہ مسلسل کام کیا ہے، شیلٹر بھی دیا، میڈیکل کیمپس بھی لگائے۔ وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب خدمت خلق کے ذریعے رضائے الہی کے حصول کے لیے شیڈ فاؤنڈیشن کئی مزید فلاحی کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ شیڈ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی سینکڑوں لوگوں کے لیے مستقل روزگار کا ذریعہ ہیں، اور یہ تمام شعبہ جات اللہ کی مدد اور مخیر افراد کی امداد کے بغیر چلانا ناممکن ہے۔ اہل سروس سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی توفیقات کے مطابق تعاون کریں۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔